कौन आपण मैंने जानते कि सांग मैंने केवल मयूर पुच्छ साहाय्य गोटे मयूर पुच्छ साहाय्य ही आपण मैंने आपण घरे जो अभाव रही धनर अभाव रही घरे जो समस्या रही से समस्या को आपण मैंने दूर करें। हाँ सांग मैंने आज टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हबार अच्छी आपण मैंने प्रथम रु शेष जाए स्किप नक ही भिडियोटी को निश्चित भाव में देखु। आपण मैंने आपण मान घरे जो अभाव रही जो अशांति रही तार सल्यूशन आपण मैंने यह वीडियो माध्यम पाइपर। नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को बहुत बहुत स्वागत। आपण मैंने जानते कि वास्तुशास्त्र रे मयूर पुच्छ को अधिक महत्व दि जाइए आउ एही मयूर पंख प्रभु श्रीकृष्णकर अति प्रिय अटे। वास्तुशास्त्र अनुसायी घरे जदि मयूर पंख रही तेबे यह अत्यंत शुभ होता है। मयूर पंख जो जगार रही थाए सही स्थान रे नकारात्मक शक्ति को यही मयूर पंख नष्ट कर दे थाए। वास्तुशास्त्र रे मयूर पंख को सुख समृद्धिर प्रतीक बोली माना जाई थाए। मयूर पंखर चमत्कारी शक्ति रही घरे रखिबा द्वारा गृहर सब वास्तु दोष दूर हो जाए। यही मयूर पंख को घरे रखिबार किछि नियम रही। आपण माने जेतेबेले निज गृहरे मयूर पंख बा मयूर पुच्छ जहाँ को आम कहूचे ताकू रखा जाउछंती निश्चित भाव में यही नियम को पालन करंतु। जो नियम कि मुझे वीडियो माध्यम आज आपण मानक जनइबी निश्चित भाव में स्किप न करी वीडियोटी को प्रथम शेष जाए देखंतु। आ जो माने मोर चैनल रे नुआ अछंती दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु आ पाखरे थिबा बेल आइकन ऊपर प्रेस करी ऑल बटन रे क्लिक कर दियंतु जहाँद्वारा मुझे एमती नुआ नुआ टॉपिक नुआ नुआ वीडियो नहीं कि आसबि। सांग माने मोर वीडियो यदि आपण मानकू यदि भल लगु थाए ताहले आपण माने गोटे लाइक करने जमार भी भूलंतु नहीं। आपण माने जेतेबेले निज गृहरे मयूर पंख को रखुछंती सेतेबेले निश्चित भाव में आपण मानकू एही नियम गुडी को पालन करिबा पड़ी थाए। एही नियम को पालन करिबा द्वारा आपण मानकू ही शुभ फल मिली थाए। घरे मयूर पुच्छ रखिबार वास्तुशास्त्र रे उचित दिग और स्थान वर्णना कर जाइछे। जदि आपण माने मध्य मयूर पुच्छ को ठीक दिगरे एवं ठीक स्थान रे रखि देउछंती तेबे एहार सकारात्मक प्रभाव सबू आपण माने निजे ही अनुभव करि परिबे। आपण निज गृहरे मयूर पुच्छ रखिबा द्वारा आपण मानकू अनेक लाभ मिली थाए आ बहुत शुभ फल आपण मानकू मिली थाए। आ सबुठारु गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि जे यह धन को आकर्षित करि थाए। जदि आपणक घरे जेते रोजगार कले भी घरे नियंट रहुछि नियंट हेउछि सबुबेले जदि आपणक घरे सबुबेले धनर अभाव देखा जाउछि जदि आपण माने ऋण करजरे डूबी रहिछंती अनेक आर्थिक समस्या देखा देउछि तेबे आपण गृहरे मयूर पंख रखिबा उचित। मयूर पुच्छ को सठिक स्थान एवं सठिक दिगरे रखंतु। यह निश्चित भाव में आपणकर धन वृद्धि रे सहायक हेब। निज घरे केतोटी मयूर पुच्छ रखिबे से सबु मध्य वास्तुशास्त्र रे उल्लेख अछि। सांग माने आसंतु जानिबा मयूर पुच्छ को नहीं शास्त्र कौन कहे। प्राचीन शास्त्र रे मयूर पुच्छर अनेक रहस्य रही। आमर हिंदू शास्त्र अनुसार मयूर पुच्छ एक चमत्कारी जंत्र बोली माना जाई थाए। मयूर पुच्छ को तांत्रिक कार्य में प्रयोग करा जाई थाए। एपरिकी ज्योतिष विद्या रे मध्य मयूर पंखर व्यवहार करा जाई थाए। आयुर्वेद रे मध्य अनेक रोगर समाधान पाई एही मयूर पुच्छर व्यवहार करा जाई थाए। मयूर पुच्छ समस्त प्रकार नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर दे थाए आउ यह धन को आकर्षित करिथाए एवं गृहरे मयूर पुच्छ रहिबा द्वारा गृह को विषधर जंतु माने मध्य प्रवेश करती नहीं। पक्षीशास्त्र रे मयूर पक्ष सह जड़ित एक कथा आपण मानक पाखरे रखुची। प्राचीन काल रे संध्या नामक एक असुर थिला। से अत्यंत शक्तिशाली एवं तपस्वी थिला एवं से गुरु शुक्राचार्यंकर शिष्य थिला। से
ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମନେ କରୁଥିଲା। ସେ ଅସୁରଟି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ସେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନିଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗଲୋକରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଅନେକ ଦେବତାଙ୍କୁ ସେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଥିଲା। ସେହି ଅସୁରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦେବତାମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମୟୂରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମୟୂର ପଙ୍ଖରେ ବିରାଜମାନ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୟୂର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୟୂରଟି ବିଶାଳକାୟ ରୂପ ଧରି ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ନାମକ ଅସୁର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟା ଅସୁରର ବଧ ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ଦେବତାମାନେ ବନ୍ଦୀ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସବୁ ଦେବତାମାନେ ମୟୂରକୁ ପୂଜନୀୟ ହେବାର ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ମୟୂରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଥାଏ ସେଠାରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନିଜ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୟୂର ପଙ୍ଖ ବିନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉନଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ମୟୂର ଶାନ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମୟୂରର ପଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବି ମୟୂରର ପଙ୍ଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବାହନ ହେଉଛନ୍ତି ମୟୂର। ଏହା ମଧ୍ୟ ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ସେମାନେ ପାଖରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବଂଶୀ ସହ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରଖିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପରିବାରରେ ଲାଗି ରହୁଥିବା କଳହର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କଳହ, ଅଶାନ୍ତି ଏସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଘରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ଯାହାକି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଆମର ଅତି ଦରକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ବାହାର ବି କରିପାରିନଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ବାହାର କରିବାରେ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଘରୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। ସବୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚାର କରିଥାଏ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଧନର ଅଭାବ ରହିଛି, ଯେଉଁ କଳହ ରହିଛି, ଅଶାନ୍ତି ରହିଛି, ସେ ସବୁର ସମାଧାନ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୟୂର ପଙ୍ଖ ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ଆମେମାନେ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଘରୁ ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମରେ ଆପଣମାନେ 3ଟି ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ଜୋରରେ ହଲାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସେ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ସଞ୍ଚାର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେବେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂରେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରର ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଧନ ଏସବୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ
ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନ ବିନାଶ। ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଖ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯେମିତି ହେଉଥିବ ଗଣେଶଙ୍କର ମୁଖ, ଆଉ ପିଠିପଟ ବାହାରକୁ ହେଇଥିବ, ସେମିତି ଗଣେଶଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ରଖନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ। ତ ଦୁଇ ପାଖରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ 3ଟି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନଜର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ, ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ଲୋକ ଯାହାକୁ ବି ହେଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଥାଏ, ଆପଣମାନେ ତ ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିବେ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଜରକୁ ଉତାରି ପାରିବେ। ନଜର ଲାଗିଥିଲେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ବ୍ୟବହାର ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏକ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ନେଇ ନଜର ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହାକୁ ବି ନଜର ଲାଗିଥାଏ, ସେ ସବୁ ନଜର କୁଆଡ଼େ ଟଳି ଯାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନାହିଁ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ତା ପରଦିନ ଏହି ପଙ୍ଖକୁ ନେଇ ପୁସ୍ତକରେ ନେଇ ସେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ମିଳେ, ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏହି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ଏକ ମୟୂର ପଙ୍ଖରେ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ପରଦିନ ନ ଗାଧୋଇ ସେହି ପଙ୍ଖକୁ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ନେଇ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ଆଉ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଅତି ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନସ୍କାମନାକୁ ନିଜର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁଠାରେ ପତି ପତ୍ନୀ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ରହିଛି ସେସବୁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ତା'ର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ଗଡରେଜ୍ ହେଉ, ଟ୍ରେଜେରୀ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଠାରେ ଏକ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।